بابا جی فرماتے ہیں کہ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے، اور جب میک اپ اترتا ہے تو اس کی اصلی حالت دیکھ کر مرد کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ بیوی: آپ کا فون بج رہا ہے۔ شوہر: ابھی نہا رہا ہوں، تم بیڈ پر رکھ دو۔ تابعدار بیوی نے فون کاٹ کر بیڈ پر رکھ دیا۔ جب میں باہر آیا تو دیکھا فون کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا شراب پی کر گھر آیا، باپ سے بچنے کے لیے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ باپ: پی کر آئے ہو؟ بیٹا: نہیں تو ابو، آپ خواہ خواہ شک کرتے ہیں۔ باپ: کمینے، تو پھر سوٹ کیس اٹھا کر کیا ٹائپ کر رہا ہے؟ ببلی: ہیلو پولیس۔ پولیس والا: جی بولیں، کیا بات ہے؟ ببلی: جی میرے شوہر نہیں مل رہے۔ پولیس: کب سے؟ ببلی: بچپن سے۔ لڑکی: دادی میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ دادی: کیوں بیٹی؟ لڑکی: مجھے راستے میں لڑکے چھیڑتے ہیں۔ دادی: چل جھوٹی، میں بھی اسی راستے سے روز بازار جاتی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں چھیڑتا۔ داماد اپنی ساس سے: آپ کی بیٹی میں ہزاروں خامیاں ہیں۔ ساس: ہاں بیٹا، اسی وجہ سے تو اچھا لڑکا نہیں ملا۔ ڈاکٹر مریض سے: تم بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، اسی خوشی میں مجھے کیا دو گے؟ مریض: میں قبریں کھودتا ہوں، آپ کے لیے بھی ایک قبر کھود دوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ خالہ کی تعریف: ہر خوشی غمی پر بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی اور سب بچوں کا خیال رکھنے والی اور ان کی ناک صاف کرنے والی ہستی کو خالہ کہتے ہیں۔ کلاس کی گروپ فوٹو دیکھتے ہوئے ٹیچر بولی: جب تم بڑے ہو کر یہ تصویر دیکھو گے تو کہو گے، دیکھو یہ راجو ہے جو لندن چلا گیا، یہ نومی ہے جو امریکہ چلا گیا، یہ شیدہ ہے جو وہیں کا وہیں رہ گیا۔ شیدے کو غصہ آیا اور بولا، یہ ہماری مس ہیں جو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ باپ: تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ بیٹا: بس پہلا سوال چھوٹ گیا۔ باپ: اور باقی؟ بیٹا: تیسرا مجھے آتا نہیں تھا، چوتھا میں کرنا بھول گیا، اور پانچواں پیپر کے دوسری طرف تھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ باپ: اور دوسرا سوال؟ بیٹا: بس صرف وہی غلط ہوا ہے۔ ایک مالک نے نوکر کے دیر سے آنے پر کہا، ابے الو کہاں رہتا ہے؟ نوکر: جی گھونسلے میں۔ مالک: گدھے؟ نوکر: حضور دھوبی کے ہاں۔ مالک: بیوقوف نالائق۔ نوکر: جناب اس جانور کا مجھے نہیں معلوم کہاں رہتا ہے۔ شوہر نے اسٹیٹس دیا، پرندہ بن کر اڑتا پھروں مست ہواؤں میں۔ بیوی کا کمنٹ آیا، زمین پر آتے ہی دودھ، پیمپر، پیاز، ٹماٹر اور دھنیا بھی لیتے آنا۔ کزن کی شادی میں اس کا سابقہ کزن منگیتر پی سوٹ پہن کر آیا تو ایک رشتہ دار بوڑھی خاتون نے پوچھا، تم دلہے ہو؟ سابقہ منگیتر: نہیں ماں جی، میں سیمی فائنل میں آؤٹ ہو گیا تھا۔ اگر آپ ایک عورت سے شادی کریں گے تو وہ آپ سے جھگڑا کرے گی، اور اگر 2 عورتوں سے شادی کریں گے تو وہ دونوں آپ کے لیے آپس میں جھگڑا کریں گے۔ دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیاں فروخت کرنے والا ایک شخص ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیوں والا بیگ بندر لے گئے ہیں اور پہن بھی رکھی ہیں۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آئی کہ بندر انسانوں کی نقل اتارتے ہیں۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ ایک بندر نے نیچے آ کے وہ ٹوپی بھی اٹھا لی اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولا، نہیں ریا تیرا کی خیال ہے، ساڈے دادا نے سانو کچھ نہیں دسیا سی۔ ایک آدمی گھبرایا ہوا پولیس اسٹیشن پہنچا اور پولیس انسپکٹر سے بولا، مجھے گرفتار کر لیجیے۔ انسپکٹر بولا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ آدمی بولا، انسپکٹر صاحب میرے سے وائپر ٹوٹ گیا ہے اور میری بیوی وہی وائپر کا ڈنڈا نکال کر میرے پیچھے آ رہی ہے۔ مچھر نے مکھی سے زبردستی شادی کر لی۔ رات کو مچھر کمرے کے باہر گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، باہر کیا کر رہے ہو، بھابھی کدھر ہے؟ مچھر غصے سے بولا، اندر بیٹھی ہے کمینی، موسپیل لگا کر۔ سرداروں کے ایک گینگ نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا۔
लॉकर खोलने पर इसमें से रेड वाइन की बोतलें बरामद हुई। उन्होंने एक तो वहीं खोल कर पी ली, बाकी थैले में डालकर फरार हो गए। दूसरे दिन अखबार में खबर थी, ब्लड बैंक लूट लिया गया। मैं अपने छोटे बहन भाई को मारने के बाद बोलता हूँ, मुझे मार ले लेकिन अम्मी को मत बताना। पहला दोस्त, हाथी और घोड़े में क्या फर्क है? दूसरा दोस्त, घोड़े की दुम पीछे होती है और हाथी की। बाप, बेटा अगर ससुराल वाले घड़ी दें तो सूट मांग लेना, बाइक दी तो गाड़ी मांग लेना, दुकान दें तो घर मांग लेना, पप्पू और बेटी दें तो माँ मांग लूं। मरीज, मुझे बहुत अजीब सी बीमारी हो गई है। जब मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, ये बीमारी नहीं, अल्लाह की तुम पर खास रहमत है। मेके जाकर बच्चों को खाला के हवाले करके आराम करने का भी अपना ही मजा है। सारा दिन बेइज्जत करने वाली अम्मी जब मेहमानों से कह रही हो कि मेरी बेटी तो लाखों में एक है, तो मैं एक आदमी को अलादीन का चिराग मिला जिससे जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी, मेरे घर से अमेरिका तक सड़क बना दो। जिन, ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम बताओ। आदमी, मेरी बीवी को फिर मेरा फरमाबरदार बना दो। जिन, बनानी है कि सिंगल? एक लड़के ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो प्रोफेसर साहब ने पहले दिन लेक्चर देते हुए कहा, देखो लड़कों, लड़कियों के हॉस्टल में जाने की इजाजत नहीं तुम लोगों को। जिसने किसी लड़की को छेड़ा उसे 100 रुपए जुर्माना हो जाएगा, दूसरी मर्तबा छेड़ा तो 200 रुपए और तीसरी मर्तबा छेड़ने पर 500 रुपए जुर्माना हो जाएगा। ये सुनकर एक लड़का सीट से उठकर खड़ा हो गया और प्रोफेसर साहब से बोला, प्रोफेसर साहब, ये बार बार जुर्माने की बात कुछ समझ नहीं आ रही, पूरे साल का एक ही दफा रेट बता दें। लखनऊ के एक उर्दू मोहल्ले में 2 बच्चे लड़ रहे थे। पहला, देखिए अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके वालिद मोहतरम की शान में गुस्ताखाना कलमात अदा करेंगे। दूसरा, तो हुजूर फिर हम भी आपके रुखसार मुबारक पर एक ऐसा तमाचा बजा लाएंगे कि आपका रुखसार गुलाब की मानिंद चमकने लगेगा। पहला दोस्त, मेरे खानदान के किसी आदमी ने कभी भी आज तक किसी की नौकरी नहीं की। दूसरा दोस्त हैरत से, फिर वो क्या करते थे? पहला दोस्त, भीख मांगा करते थे। सरदार जी बड़ी तेजी से एक दुकान में दाखिल हुए और बोले, डॉक्टर साहब मुझे कौन सी बीमारी है? आगे से जवाब मिला, आंखों की। सरदार ने कहा, वो क्यों भला? जवाब मिला, बाहर तख्ती पढ़ लेते तो जान जाते कि ये हजाम की दुकान है, डॉक्टर की नहीं। एक लड़की ने अपने मनचले आशिक से कहा, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं अपने भाई को बुला लूंगी। अच्छा, तो तुम्हारा भाई भी है? उसके बॉयफ्रेंड ने कहा। अच्छा, क्या उम्र होगी तुम्हारे भाई की? जवाब मिला, 2 साल। रिश्ता देखने के लिए जाने वालियां एक छोटे बच्चे को जरूर साथ लाती हैं ताकि इसको बाथरूम ले जाने के बहाने पूरा घर देख लें। मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे की रिपोर्ट के बारे में चाहे बंदा कुछ भी ना जानता हो, एक बार ऊपर करके जरूर देखता है। एक औरत का शौहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर इसने शौहर का हुलिया बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? हमारा शौहर तो छोटे कद का, मोटा और काला है, इसकी उम्र भी 40 साल है। औरत बोली, जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब जो मिलेगा वो तो अच्छा होगा। मास्टर पेंट 10 साल तक चले ना चले, पर इनकी बाल्टी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए 10 साल जरूर चल जाती है। वो आप लोगों से पूछना ये था कि क्या बीवी घर के कामकाज में मियाँ का हाथ बटा सकती है? लड़का, अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन में घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है कि कोई चूम ना ले मेरे कदमों की मिट्टी को, इसलिए निशानात मिटा रहा है। लड़का, वो बादशाह सलामत की औलाद आगे गोबर है।